वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर जाहरा जहूर प्रतख सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित जुड़ बैठ करके शाम दे सोहने दीवाना दा आप जी रस मान रहे हो। समा बख्शिश कीता सतगुरां ने सानू इस समय नूं सफलियां बनाउण दा। कल शाम सतगुरां दे पावन जीवन दे चोजां दे विचों आप जीआं ने कुछ चोज सरवण कीते। गोबिंद राय जी अपने बाल साथियां दे नाल बचपन दी बाल लीला कर रहे हैं। नित दे वखरे वखरे चोज सतगुर वरता रहे हैं। उम्र भावे छोटी है पर सियाणप बहुत वड्डी है। सारे पटने शहर के लोगों की खिच का केंद्र गोबिंद राय बने हुए ने। हर कोई चाहता है मेरी गोदी आउण, हर कोई चाहता है मेरे वेड़े आउण। हुण गोबिंद राय जी अपने साथियों नाल खेडदे खेडदे एक बजुर्ग मां बुढ़ड़ी माता उम्र काफी है, उस माता नूं नित सताउण लग पे। बचपन दे चोज ने हुण ये बजुर्ग माता बड़ा रोकदी है, बड़ा टोकदी। ज्यों ज्यों रोके त्यों त्यों इन्हां दीयां एक्टिविटी वधी जांदियां ने, शरारतां वधदियां ने। आप जियां ने कल दे दीवाना च इन्हां प्रसंगां दी आरंभता सुनी सी। आओ कुछ समा पटना साहिब दी पावन धरती ते सुरतियां करके चली। करो यात्रा गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए समीप पलाए चले तब जो मिलके न छुवन पावे। गोबिंद राय अगे ते बड़ी दूर दूर बच्चियां नाल चले जाते ने। हुण कई दिनां तो बजुर्ग माता दे वेड़े विच आण वड़दे ने। ये माता टुटे हुए दरवाजियां नूं ला ला के रस्ता रोक दिंदी है। इन्हां इट्टां इकट्ठियां करनियां, इट्टां लाइयां चढ़ के पार हो जाना। हुण ओ बजुर्ग औरत रूह नूं नित कतदी है, चरखे ते तंद पाउंदी है। हुण रूह कतण वेले जदों चरखा चलदा है बच्चे वेखदे ने, खुश हुंदे ने, माता दा ध्यान उधर लग्या हुंदा है। इन्हां दी कोशिश हुंदी है रूह दीयां पूणियां चुकणियां। चुक के की करना है, खलारा ही पाउणा है, काम ते किसे है नहीं। हुण केसी सतगुरां दीयां खेडां रहना भी उस बजुर्ग माता दे बिल्कुल नेड़े नेड़े है ते दूर भी इन्ना क रहना भी उहदे हत्थां च ना जीए। ओनू नित सताउंदे हन। दूर ना जात नजीक है, हिम जानत मैं गहलियो पलावे। एक डेढ़ घंटा सवेरे ते एक डेढ़ घंटा शाम नू पक्की ओ ड्यूटी लाई हुई है भी जाना ही जाना उधर। बजुर्ग माता सवेरे भी कटदी ते शाम नू उन्हें कई बार समा भी बदल लिया अपना भी चल इस वेले शरारतियां दा टोला आउंदा दोपहरे सही। हुण सीआईडी पूरी रहिंदी है। जिन्ने साथी ने सारे शरारतां करन वाले ने। उम्र 5-6 साल दी है। वेखना भी अजे तक ते चरखा माता ने ढाया नहीं, आपां भी जाना नहीं, गली दी बैठे ने, घुमदे फिरदे ने, नजर रखदे ने बाज वर्गी। जदों बजुर्ग माता ने चरखा ढा लेना, रूह कत्तन लगना, सूत दे धागियां दे गलोटे ला ला टोकरी च रखने, इन्हां नेड़े आ जाना, कच्छां विच हत्थ दित्ते ने ते दंदियां चढ़ाई जाणियां। बजुर्ग माता ने कहना खबरदार जे नेड़े आए ते वेखियो फिर
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਐ। ਨੂਪਰ ਕਿੰਕਨੀ ਕੰਕਨ ਕੰਚਨ ਭੂਖਣ ਇਹ ਸਭ ਨਾਦ ਉਠਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੋ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਭੱਜਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਕੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਛਣਕਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਏ ਇਤੈ ਉਤ ਜਾਏ ਜਿਤੈ ਕਿਤ ਤਾਏ ਗਤੈ ਗਤ ਧਾਰ ਪਰਮਾਵੇ। ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚਲਾਕ। ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਬੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਨੇਰੇ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਡਾਓ, ਖੰਭ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਖਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਪੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਡਰਾਈਦਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਹਿਸਾਬ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਗਏ ਤੁਝਕੋ ਤਬ ਮਾਤ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਦੇਉ ਗਹਾਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਲਪ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਪਵਾਉ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕੀ ਹਤਵਾਉ ਭਲੇ ਸਭ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੱਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੂਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਚਰਖਾ ਘਮਾਉਂਦੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਚਰਖਾ, ਤੰਦ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚਰਖੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੂ, ਦੇਖੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਰੇ ਸੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਓ ਅਬੈ ਟਰ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਅਕੁਲਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਜਾ ਭੱਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾ, ਵਿਹਲੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ, ਦੋਸ਼ ਉਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਤਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਭੱਜ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਝੜਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਦੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਜ 5-7 ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ।
अग लेके जानिया ने हाथ ते डार उतायल देवो नाए ता मैं कह हो कर जाई। कहते हुण गोबिंद राय जी ने वेखिया माता चरखा कतदी घमाउंदी जदों तकले ते तंद पाया होया ना ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਚਰਖੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਬੋਲ ਇੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, 5-7 ਪੂਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਕਾਹੇ ਖਿਜਾਏ ਭਜਾਏ ਸਰਮਾਵੈ फेरब खेरत सूतर पूनी। जिस वेले उस माता दी नजर पई भी टोकरी दे खाली है ते गोबिंद राय जी दे छोटे छोटे हाथ ते रूह दियां पूणियां चकीਆਂ होईयां। कहंदी वे खड़ जा, बस इन्नी कहण दी देर सी, टप्पे दरवाजा चल बाहर। हुण माता नूं औखा हो गया भी अगे ते पूणियां सुੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, हुण ते पतंदर नाले ले गए। आखो सतनाम। वो मिन्नतां करे गोबिंद सुੱਟ जा, कटाई बहुत होनी है, चल फिर मैं तेरी माता कोल चली। कहंदे माता हुण नहीं मिलदियां, मुकर गई शरेआम है। गली दे विचकार आके खड़ के बजुर्ग माता आई अपनी पीढ़ी ते बैठी। उन्होंने पता है बच्चे नूं कुछ ना आखो, उन्हें औखी लिया के रख देनी। थोड़ी देर बाद गुस्सा आया बच्चियां नूं, चला वेड़े च मारियां, चक असीं की करनियां, मिट्टी ना भरतियां। बजुर्ग माता शुकर मनाउंदी, शुकर है मोड़ ते गए, जे ले जांदे मैं की करदी, मेरा ते सूत विच विचाले रह जांदा। हुण फेर कोई स्कीम लाउण नूं खड़े ने दरवाजे ते, एक दूजे नाल सोचदे ने। कहंदे हुण ते आपां रूह दीआं पूणियां जी चुकीआं सी, हुण आपां ने कत्तिया सूत चकना। खो सतनाम। कोल जाउणा सूत लजाउणा, बड़ी उलझाती करी चलदा अगे सिੱਧੇ। हुण जिउं-जिउं बजुर्ग माता इन्हां नूं दब के मारदी है, रोब झाड़दी है, त्यों-त्यों इन्हां दा गैंग सरगर्म होई जांदा है। हुणे बच्चे सी सारे इकट्ठे होए, एक दूजे नूं कहंदे ने जो मर्जी हो जे, जेड़ा फड़िया गया ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। बीनत सो तब जाए मिले जह बालक बृदन खेल सलूनी। ਜਦੋਂ ਪੂਣੀਆਂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਈਏ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਘਰੇ ਆਏ, ਚੂਰੀ ਖਾਧੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ 'ਚ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁੱਟੂਗੀ ਮਾਤਾ, ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਉਨਰੂ ਤਾਰ ਜਥਾ ਬਿਗਰੇ ਤੇ ਮਹਾਤ ਧਰੇ ਹੋਏ ਕਾਪਸੋ ਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚਰਖਾ ਡਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਗੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਮਾਤਾ ਵੱਲ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਨਾਲੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਸੂਤ ਨਾਲੇ ਖੇਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਸੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਨੇ। ਇਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਾ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਰਖੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਟਿਕ ਤੀਰਜ ਖਾਵਤ ਬਾਤ ਬਣਾਏ ਸੁਨਾਵਤ ਦੂਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਿਕਲੇ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਆਏ, ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ 5-4 ਗਲੋਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਧਾਗਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੱਕੀ ਹੋਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੂ, ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਈ।
ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਚੋ ਦੀ ਵੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ, ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਾਏ ਤੇ ਸਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਥੱਪੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਵੀ ਆਪੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜੂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹੋ ਬਿਲੋਕ ਸੁਨੰਦਨ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰੀ ਘਰ ਧੂਮ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਚ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ, ਭਾਗੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਬਲੋਟੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਤ ਦੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਫੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੋਟਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਕੀ ਆਖੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਿੱਧੀ ਵੜੀ ਆ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਚ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਭੈਣ ਗੁਜਰੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੈਠਨ ਦੇਤ ਨਾ ਕਾਤਨ ਦੇਤ, ਸੋ ਲੇਤ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੀ ਕੱਤਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਤਿਆ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਂਭੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਕੌਣ ਕਹੂ ਜੇ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰੇ ਰਹੋ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਧਾਗੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠੂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਬਿਖੇਰਤ ਹੈ, ਤਜ ਦੌੜਤ ਹੈ, ਕੁਕਰੀ ਬਿਸਤਾਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜ ਜਾਏ, ਗੰਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਤਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖਾਂ, 8-10 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੱਤ ਬਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਥ ਨਾ ਆਵਤ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਮਾਵਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਪਾਏ ਕਰੀਐ ਪੁਕਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਫੜ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਆਉਣ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ 8-10 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਵਾਰਤਾ, ਚੰਚਲਤਾ ਜਿਨ ਮੈਂ ਅਧਕਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ
ਇਹ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਸੁਧਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਜਦੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਚਪਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧਰਾ ਹੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਢੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬੈਗ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲਣਗੇ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਨ ਇਹ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਰੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਏ ਕਾਵਤ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ, ਬਿਰਦਾ ਬਿਨ ਜੋੜ ਬੜੀ ਅਕਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਆਹੀ ਹੈ ਮੌਜ। ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ? ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਪੇ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਕਿਰਪਾ ਧਨ ਦੀਨ ਕਛੂ, ਸਭ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਕੇ ਦੀਨ ਬਣਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰੁਪਈਆ 100 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਔਰਤ ਪੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਦਾ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੜ ਕੇ। ਥੋੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਸ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਆਨੋ ਕੋਪ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਉਹ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਕਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਰਿਸਕੋ ਕਵਤਾ ਪਰ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਲਨ ਰੋਜ਼ ਸਿਧਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਈ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਭੈਣਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਦੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 5,000 ਦਾ 10,000 ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਲਿਜਾਵੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ, ਵਸਤ ਨਿਜ ਹੱਥ ਬਗਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾ, ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੇ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਆਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਚਲੋ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਦਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜੈਲ ਪਰੋ ਤਬ ਭਾਜ ਚਲੇ, ਜਬ ਮੌਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਖਿਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਗੁਣਾ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਆਖੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਜਬ ਬਾਹਰ ਭਾਜਤ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਬ ਅੰਤਰ ਧਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਦੇਖ ਬਿਲੋਚਨ ਹੋਤ ਹਰ ਮਨ, ਤੋ ਸੁਤ ਜੀਵੋ ਲਾਖ ਬੜੀਸਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੀ ਰੌਲਾ ਕੋਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ। ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਬਸੇ ਜਬ ਕੇ ਇਸ ਥਾਨ, ਭਇਓ ਸੁਖਮੋ ਕਹੋ ਓਟ ਗਰੀਸਾ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੀਫਾ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲੈ। ਡਰਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਊ ਮੈਂ ਦੱਸੂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਵਤੋ,
ਹਰ ਖਾਵਤ ਦੇਤ ਵਿਸਾਲ ਅਸੀਸਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਆਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਵਾਣੀ ਸੋਟੀਆਂ ਵਜਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ 2 ਮਿੰਟ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਰ ਕੋ ਪ੍ਰਲਾਗਤ ਹੈ ਮਨ ਜੋ ਅਵਲੋਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਹੀਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਟੀ। ਭੱਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੜ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਚਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਜੇ ਕੁਝ। ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਪੱਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮਾਪੇ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੁੱਟਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬੇਟਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਮੰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਠਨ ਪੈ ਕਰ ਭੂਮ ਵਿਖੈ ਬੋ ਧੂਮ ਕਰੀ ਚੱਲ ਆਜ ਮੈਂ ਆਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਲਾਲਾ ਜੋਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਂਗ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸੋਟੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਗਈ। ਭੜਾਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੁਤ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਗਇਓ ਇਸ ਹੇਤ ਜਨਾਵਨ ਕੋ ਬਿਰਮਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਇਹ ਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਭੱਜਦੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਹਿ ਤਾਂ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹਮੇਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬਿਗਸੋ ਬਿਗ ਕੀੜਨ ਤਾਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਚਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਐ। ਆਪ ਬਸੋ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਤ ਜੀਵੋ, ਜੀਵੋ ਕਾਮਨ ਜੋ ਮਨ ਤੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੋਟੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਓ ਇਮ, ਸੋ ਗਮਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਚਰਖਾ ਖਿੱਚਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਰਖਾ ਚੱਲਿਆ ਖਾਲੀ ਉਹ ਘੁੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤ ਤੇ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪੈਰਮੋ ਆਵਤ ਭੇਟ ਭਈ, ਪੁਨ ਨਾਗ ਡਰਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਡਰਾਵੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦਾ ਚਰਖਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਿਹੜੇ ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਝੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮੌਜ ਸੀ ਮਰਦ ਦੀ ਕੋਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਆਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਜਨਨੀ ਟਿਕ ਮੈਂ ਬਰਨੀ ਜਿਮ, ਤੁਮ ਕਰੀ ਤਜ ਕੈ ਡਰ ਕੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦਾ ਮਾਨ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲਏ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬੋੜ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਚਰਖੇ ਚੁਰਖੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰੇਗੀ ਅਬ ਜਾਹੋ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਈ ਕਬਹੂ ਕਰ ਕੋ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜੋਜ ਨੇ। ਸਵੱਛ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਮੱਘਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਘਰ ਉਹ ਮਾਘ ਫੱਗਣ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦਿਆ,
ਹਰ ਪੀੜ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਜੋਤ ਤੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 4-4 ਤਲਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ, ਮਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਖੀਆਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਔਰਤਾਂ, ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਵਾਈ ਨਾਰ, ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਸੁਹਾਵਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਲੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਡੋਲਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਮੌਲਿਆ, ਮੌਲਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਖੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧ ਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ। ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੌਗਣਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ।
ਸੁਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਰਦ ਕੇ ਜੋ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਿਨ ਦੁਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਗੁਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜੀਆ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਵਿਆ, ਰਾਵਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਰਹਿਣ ਸੁਹੇਲੜੀਆ। ਸੁਹੇਲੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਾ। ਸੌਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਸੱਜਣ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਭਰੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਦੁਖੀ ਜਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕੋਲ ਸਰਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਖਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਝੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਾਝੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਪ ਪਤਨੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੂਪ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਸਤਕ ਪੁਣ ਹੈ, ਨਾਸਤਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋਣ, ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਡੋਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਨਮੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬਹੁੜਨਾ ਜਨਮੜਿਆ। ਜੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ
ये साहिब मेलड़िया जिन्होंने रब आप मिले है, गुरु मिले है, गुरु ने जिन्होंने परमात्मा बनाया है, उन्हों की शोभा बयान की नहीं जा सकती। वो इस महीने में बड़े आनंद माणते ने, सुख माणते ने, क्योंकि भगती वाला अंदरों दुखी नहीं होता। जीवन के सुख तुहाडे कोल सारे होणगे, पर जदों तक अंदर दा चैन, अंदर दी खुशी, अंदर दा प्यार नहीं, उदों तक जीवन किसी किनारे नहीं आउंदा। हुण ये प्राप्त कदों होना? भगती करिया तो, सेवा करिया तो। सतगुर कहते ये महीना तेरा तां सफल है जे परमात्मा की आराधना करेगा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु